I have a number like 21, 67, 56, 34, 23, 87, 62, like this. Okay, some numbers I have. To calculate a variation, to calculate a variation within a data, first we have to calculate a mean of the data. Okay, mean is nothing but average. Okay, average we will use. So average of the data is 50 here. Okay, average of the data is 50. First, how to calculate a variance? First, we have to take a difference between a mean value and a individual value. X minus x bar ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. X minus mean value. We have to calculate. X minus mean is nothing but equal to this is the x value minus mean is here 50. So 50. Now if I drag it down, this is nothing but a variation within a data. Okay, variation within a data. But if I take a sum of this, if I add all this variation, I will get a 0. I will get it as a 0, so that I will not be getting a total variation within a data. ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಕೆಲವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡು, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್. Okay, what I will do, I will square this difference. Okay, I will square this difference. Square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, equal to power formula I will use power this number comma power of 2, this number power of 2. Okay, then if I drag it down, if I drag it down, I will get it for all the numbers. Now if I calculate a total, if I calculate a total, okay, 3664 we have. Take an average of it. Average of it is nothing but equal to total divided by total number of entries. That is nothing but count of all the entries. If I take, I will get the average. But this is nothing but a variance. This is nothing but a variance. Okay, this is nothing but a variance in a data. But we will not be able to compare. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೆ ಜಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಕೆ ಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. But when we squaring it, it will become a kg square. Correct? So the variance also will be in a kg square because we are squaring each of the entry. Okay. So we will not be able to compare this one with the mean of the data. ಈ ಮೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೆ ಜಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಥರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್. To get it back, we will be using a standard deviation. Standard deviation is nothing but square root of variance. Square root of variance is nothing but a standard deviation. Both will be in the same unit. That is nothing but kg unit. Okay, both will be in a same unit. So I can add and subtract this standard deviation with this particular mean value. ಈ ಮೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಕೆ ಜಿ, ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಕೆ ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಮೀಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇದು. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು.
This is general procedure, okay? But in Excel we have a direct formula. In Excel we have a direct formula. I will show that. First, go through this particular example. ಈ ತರ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ. Same thing we can calculate by using a formula, direct formula in a Excel. Okay. For example, variance. To calculate a variance, we have to use equal to variance. Here two formulas are there. One is a variance dot p and variance dot s. Variance dot p is for the entire population and the entire data ತಗೊಂಡಾಗ. Variance dot s for a sample data ತಗೊಂಡಾಗ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಪಿ. Okay, then select a data. Which data variance you would like to calculate. Same answer. Okay, same answer. Similarly, standard deviation. Standard deviation dot p for the entire population. Select the data. Enter. So same answer we are getting. Okay, what exactly this interpretation is? What exactly this interpretation is? For example, if I draw the distribution, you will understand. The minimum point in a data is a 21, right? Minimum point in a data here is a 21. For example, if I write it down, that is nothing but a 21, and a maximum point in a data is around 87. The data which I selected 87. The mean of the data is around 50. That is in between this one. Okay, not exactly center, but near to the center we can say. For example, if I take 30 points from here from 37 points, so near to the it is there, near to the center here only. Not that much skewed, slightly skewed data it is. Okay, then if I draw it like this, this may be my distribution. Okay, this is nothing but my mean value. Here I have a minimum. Here I have a maximum value. Then what exactly this standard deviation will give us? For example, if I add mean value with the standard deviation, we get upper limit. Again, if I say mean value minus standard deviation will give the lower side. That is nothing but 27 to 72. I will draw that one in my graph. 27 will be near to here. Okay, 27. And 72 will be near to here. 72. Okay, so what exactly this says? ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 27 ಇಲ್ಲಿ 72 ಇದೆಯಲ್ಲ, within this region we will be having a 68% of the data. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ 68ರಷ್ಟು, ಈಗ 100 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 68ರಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 68ರಷ್ಟು. ಓಕೆನಾ, 27 ಇಂದ 72 ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಒನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಒನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿಂಬಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ one sigma range. Okay na, one sigma range. If I add like this, mean value plus 2 times standard deviation, again here equal to mean value minus 2 times
standard deviation. That is nothing but my 95%. There is nothing but 68%. As I said, 68% of the data. In two standard deviation, we will get 95% of the data. 95% of the data will range between a 4 to 95 anta. Okay, 4 to 95. Here in this case, all the data point within this limit means we covered with the 2 standard deviation anta. This entire data will be within a 2 standard deviation anta. Yakante ಹೇಳಿದ್ರೆ minimum value is a 21, maximum value is a 87. So which comes under this data range. So we can able to say that our data distribution follow the 2 standard deviation distribution. Okay, 2 standard deviation distribution. You may be heard like this 6 sigma ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. 3 sigma ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನೋ ವಿ ಸೇ 99.8% ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಜನರಲಿ 99.8% ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಮಿನಿಮಮ್. There is nothing but minimum limit. Okay, minimum 99.8% of the data will be within that limit. Then we say 3 standard deviation. The distribution follow 3 standard deviation of the health. In case if you get a 99.997%, okay, that is nothing but 3 part in a million. 3 part in a ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ 10 ಲಕ್ಷ. 10 ಲಕ್ಷ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೆ 3 ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಡೇಟಾ ರೇಂಜಿಂದ ಆಚೆ ಇರುತ್ತೆ. 6 ಸಿಗ್ಮಾ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು 6 ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, 6 ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ನೀವು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 3 ಡೇಟಾ ಆಚೆ ಇರಬೇಕು. 3 ರೀಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಚೆ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ 6 ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ರೇಂಜ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ರೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು 1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡೇಟಾ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹೈಯರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನು ಬೆಟರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೋಕಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ 3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, 1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಹೈ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಡರೇಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗುಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಲೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. 6 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವತ್ತು 6 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಆವತ್ತು ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ದು ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಡೇಟಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಎಂಟೈರ್ ಡೇಟಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಅ ಡೇಟಾ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ವಿದಿನ್ 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆರ್ 3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ದೆನ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ. 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ, 1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅ ಡೇಟಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಿಸೋದ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ ಡೇಟಾ. This center is nothing but your mean, median, mode. Okay, mean, median and mode. Okay, if I take here, that is nothing but a 50% of the data. 50% right hand side irutte, 50%
ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 1 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ 25% ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆನಾ. ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ಇದು 2, another 25% of data. Okay, this is nothing but a quartile 2. Quartile 2 is nothing but a median. Okay, quartile 2 is nothing but a median. Quartile 3 is nothing but a 75%, third quarter. Okay, quartile 3 is nothing but a 75% because this is another 25% of data. Okay, the last part is nothing but your another 25%. We can able to understand that where exactly my quartile 1 and quartile 3 comes. We have to calculate this one, quartile 1 and quartile 3. If you take a difference between this, if you have a distribution, equal distribution, low variance ittu antandre, if your variance is too low, then quartile 1 minus quartile 3 will be very small. Okay, quartile 1 minus quartile 3 will be very small. In case if you have a higher variance, this quartile 1 and quartile 3 minus quartile 1, that is nothing but interquartile range anta helthivi. Okay na, interquartile range is nothing but quartile 3 minus quartile 1 value. Okay, why we are calculating this one? Because if you have a higher quartile, when we will get a higher interquartile range, when our data is skewed. ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಔಟ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಔಟ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 3 ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 1 ನಡುವೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 1 ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 3 ನಡುವಿರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. Okay, when we have a skewed data or outliers ಇದಾವಾಗ. So to treat that outliers, how to treat the outliers? Now lower limit will be calculated quartile 1 minus 1.5 times interquartile range. Okay na. Upper limit will be quartile 3 plus 1.5 times interquartile range anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So what will happen if I take a distribution? Just observe carefully. If I take a one skewed ಈ ತರ distribution ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Somewhere here I will have a quartile 1. Here I will be having a quartile 2. Here I may be having a quartile 3. So many outliers ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ outliers ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಆಚೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೆಂಟರಿಂದ. How can we treat? This one will be 50% of data because here 25%, here 25%, here 25%. 50% of the data, quartile 1 to quartile 3. If I take a quartile 1 minus 1.5 times of interquartile range ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. This will cover about 24% of the data. Okay, 24.5% ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 24.5% of the data will be covered here. Okay, and if I take add that one interquartile range, 1.5 times interquartile range, then I will cover another 24.5% of the data. 24.5% of the data. Okay, by doing this we will be neglecting these outliers. ಈ outliers ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ outliers ಅನ್ನು neglect ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, we will not consider outliers into the account. Okay, by doing this we will be able to neglect the outliers. Okay, this is the importance of the calculating a interquartile range. Okay, why we calculate a interquartile range? Because to treat the outliers. Okay na. Then now you can ask how to calculate a quartile 1, 2 and 3. Quartile 1, 2 and 3. We have our Excel. In Excel we have a direct formula. For example,
I'll clear all the drawing. Okay, for this data only, I need to calculate a quartile 1. Quartile 1 is nothing but Q1 can be calculated equal to quartile, select the data, comma, which quartile it is. First quartile means 1. Okay, for first quartile, we have to select 1. Close the bracket, enter. This is the first quartile data. Quartile 2 will be equal to quartiles, select the data, comma 2 to calculate a quartile 2. Similarly, we can calculate a quartile 3. Quartile 3 is nothing but quartile 3 equal to quartile, select the data, comma 3. So quartile 1, 2, 3 we calculated. Interquartile range can be calculated. Interquartile range is nothing but quartile 3 minus quartile 1. Correct. 36 is the interquartile range. So lower limit ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ we can check whether outliers is there or not in my data. Lower limit is nothing but quartile 1 minus 1.5 times interquartile range. 25 minus ಬರ್ತಾ ಇದೆ, so we are not having that much minus readings here, so left hand side all the data we have to consider. Upper limit equal to quartile 3 plus 1.5 times interquartile range. So 118.5, the maximum value itself is 87. So all the data we have to consider. We are not having any outliers here. ಯಾವುದೇ ಔಟ್ಲಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ, ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಔಟ್ಲಯರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ಗಿಂತ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ಗಿಂತ ಆಚೆ ಇರೋ ಡೇಟಾಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ 1, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ 2, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ 3 ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಲಯರ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ನಾವು ಔಟ್ಲಯರ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೂಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. That is nothing but this box graph. Okay, this box graph. How to insert that one? We have to select that data. For example, credit limit column. I'll select credit limit column. Go to insert and a box chart. Okay. In a new version, it will be available. In old version, we will not be having this one. So we have to go with a Python or something like that. Okay. In box chart you can check here. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ ಡೇಟಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ವಿದಿನ್ ದ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್, quartile 2, quartile 3, and this is nothing but a mean of the data. Mean of the data. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮೀನ್ ಇಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆಯಾ ನಮಗೆ. ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 1 ಆಫ್ ದಟ್ ಡೇಟಾನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 2 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 3 ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ. ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. These all are nothing but outliers ಅಂತ. ಈ ಡಾಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, these are outliers. ಇದು away from that distribution. ಓಕೆನಾ, ಇದು ನೀವು ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೇಟಾನ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೇಟಾನ. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ 23,000 ಆಚೆ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
so that I can have a better distribution and better model accuracy ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇವಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಾಮಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಈ ತರ ನಾಮಿನಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಓಕೆನಾ? ಆವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೀನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. 1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು, 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನನಗೆ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಈ ತರ ಮಂತ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಇದು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಮಂತ್, ಈ ತರ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ನಾನು ಮೀನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೀಡಿಯನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಮೀಡಿಯನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 2 ಇನ್ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25 ರೇಂಜ್ ಆ ಕಡೆ, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 25% ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೀಡಿಯನ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 75% ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನನಗೆ 75% ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕವರ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 50% ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 25, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 25. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾ, ಓಕೆ, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 1 ಇಂದ ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ 3 ವರೆಗೆ 50% ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 1.5 ಇಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, 1.5 ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು 25% ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನಾಮಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಾವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. 95% ಎಲ್ಲಿದೆ, 25% ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ನೀನು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಾವಾಗ ಇದು ನಿಂದು ಮೀಡಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Q2 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, Q2 ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಈಚೆಗೆ Q1 ವರೆಗೆ 25% ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 25%, ಇಲ್ಲಿಂದ 25% ಅಂದ್ರೆ Q3 ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು 1.5 ಇಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 1.5 ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 99% ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 99% ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಿಗ್ಮಾ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 3 ಸಿಗ್ಮಾ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಆರ್ಡಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ದಾವಾಗ ನನಗೆ ಮೀನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಂಜು? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾಮಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.